press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello students, welcome to the EVS class. So dear students, today I am going to start your 14th unit, that is traffic rules. So traffic rules means Sanchara Niyamagalu. What is the meaning of traffic rules? Sanchara Niyamagalu. Here I written the small definition of traffic rules. The rules that help us to travel safely are called traffic rules. So rules means niyamagalu, isn't it? So see here, there are some rules, okay, that help us to travel safely. Okay, there are some rules which help us to travel safely. Okay, that rules are called traffic rules. Okay, sanchara niyamagalu. Traffic rules means sanchara niyamagalu. Okay, so the rules that help us to travel safely is called traffic rules. Understood? So ಕೆಲವೊಂದು ರೂಲ್ಸ್ಗಳು ನಮಗೆ ಸೇಫ್ ಆಗಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂಥ ಒಂದು ರೂಲ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. Understood? So let's start the unit now. Come to the page number 128. So see here, you have seen several signboards by the side of roads while traveling or walking along the road. Do you know what they indicate? Read the following picture story. So see here, dear children. So when we are traveling, ನಾವು ಯಾವಾಗಾದರೂ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಥರ ರೋಡಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸೈನ್ ಬೋರ್ಡ್ಸನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. Sign boards means, see here, sign boards means a board displaying a sign to direct people. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ನಾವು ನೋಡಿದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸೈನ್ ಬೋರ್ಡ್ಸನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಿಸ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಅದು ಸೈನ್ ಬೋರ್ಡ್ಸು ಯಾಕೆ ಏನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಯಾಕದು ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಆ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ನಮಗೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ಸಿಂಬಲನ್ನು, ಆ ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಮಗೆ ಸಿಂಬಲನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಬೋರ್ಡ್ ನಮಗೆ ಈ ಥರ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಮುಂದೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಆ ಸೈನ್ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ಗಳು ನಮಗೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. Okay, so sign boards means a displaying board. Understood? So ಆ ಒಂದು ಸೈನ್ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ನಮಗೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬಾನೇ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. Okay, so see here in this lesson there is even small story. Okay, so the story is very interesting. It is all about traffic rules. Okay, so let's start the story now. In this story you can see Savita. ಓಕೆ, ಆ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸವಿತಾ, ಫಾತಿಮಾ, ನೀರಜ್ and Mary and teacher Mary, teacher and finally last one is a traffic policeman. Okay, so see here, dear children, now as I told you, in this lesson there is one small story, isn't it? And in that story who are there? Savita, Fatima, Neeraj, Mary, teacher, one teacher is there, and traffic policeman is there. Okay, so this story is all about traffic rules. Okay, so shall we start the story now? Let's see, it is in the page number 128. So one of the student, okay, these are all students. Okay, Savita, Fatima, Neeraj and Mary were students. Okay, so one of the student, even 4 student ಅಲ್ಲಿ one student ಅಮ್ಮ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ದ ಕ್ವಶನ್. ಸರ್, ಹೂ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಮಿಡಲ್ ಆಫ್ ದಿ ರೋಡ್? ವೈ ಈಸ್ ಹೀ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದೇರ್? ಸೊ ಸಿ ಹಿಯರ್, ಡಿಯರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಈಸ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಒನ್ ಕ್ವಶನ್ ಟು ಟೀಚರ್. ಸೊ ಒಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟು ಟೀಚರಿಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಸರ್, ಹೂ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಮಿಡಲ್ ಆಫ್ ದಿ ರೋಡ್? Okay, try to understand the question. The student is asking that,
sir, who is standing there in the middle of the road? Okay, why he is standing there? ಸೊ ಸರಿಗೆ ಏನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಒಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಸರ್ ಆ ಒಂದು ರೋಡಿನ ಮಧ್ಯ ಓಕೆ ಒಂದು ಮ್ಯಾನ್ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಅವನು ಯಾರು, ವೈ ಹಿ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದೇರ್, ಯಾಕೆ ಅವನು ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟು ತುಂಬ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿಯಿಂದ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಟೀಚರ್ಸ್ ರಿಪ್ಲೈ ನೌ, he is a traffic policeman. So teacher is telling that, so there is standing a traffic policeman. So ಆ ರೋಡ್ ಇನ್ ಮಧ್ಯ ಇದೆಯಲ್ಲ ಒಂದು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಒಬ್ನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಟೀಚರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ಲೇಸ್ ವೇರ್ 4 roads meet. ಸೊ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ರೋಡ್. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನಲ್ವಾ. ಸೊ ಟೀಚರ್ ಮತ್ತೇನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ಲೇಸ್ ವೇರ್ 4 roads meet. ಓಕೆ, ಸೊ 4 ರೋಡ್ ಮೀಟ್ ಆಗುವಂತಹ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ನಾವು ಸರ್ಕಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ವಾ. ಸೊ ಸರ್ಕಲಿನ ಮಧ್ಯೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನಲ್ವಾ. isn't it children? I think you have seen it. ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಇದು. ಸೊ ಸರ್ಕಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಸರ್ಕಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ಲೇಸ್ ವೇರ್ 4 roads meet. ಓಕೆ, 4 ರೋಡ್ಗಳು ಮೀಟ್ ಆಗುವಂತಹ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ನಾವು ಸರ್ಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಸರ್ಕಲಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಯಾರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಟೀಚರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸರ್ಕಲ್ controlling the movement of people and vehicles is his duty. So see here dear children, teacher is explaining more about the traffic policeman. ಸೊ ಟೀಚರು ಆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ದಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಈಸ್ ಎ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಈಸ್ ಎ ಸರ್ಕಲ್ ವೇರ್ 4 roads ಮೀಟ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಡ್ಯೂಟಿನೂ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಆ ಒಂದು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಸರ್ಕಲಿನ ಮಧ್ಯೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಏನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಏನು ಅವ್ನ ಡ್ಯೂಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಹಿ ವಾಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ದ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್. ಸೊ ಆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಸರ್ಕಲಿನ ಮಧ್ಯೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಏನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಹಿ ವಾಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ದ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇನ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಏನು ಅಂತ? ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಮ್ಯಾನ್? ಹಿಸ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಈಸ್ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್. Okay, he is to controlling the movement of vehicles and people. Understood the duty? So traffic policeman in duty ಅವನೈತಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪೀಪಲ್ ಮತ್ತು ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಇಂದು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅವನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಡ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ದಟ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ policeman. Understood? Let's see some more about this story. At the time, so teacher ಮತ್ತು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. At the time, another traffic policeman came near them. Teacher introduced himself. So ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಟೀಚರ್ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಬೇರೆ ಇನ್ನೊಬ್ನು ಅನದರ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸ್ಮ್ಯಾನ್ ಬರ್ತಾನೆ, ಇನ್ನೊಬ್ನು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸ್ಮ್ಯಾನ್ ಬರ್ತಾನೆ. ಒಂದು ಸರ್ಕಲಿನ ಮಧ್ಯೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸ್ಮ್ಯಾನ್ ಟೀಚರ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಹತ್ರ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಏನೋ ಮಾತಾಡ್ತಾ ನೋಡಿ. ಸಿ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಬಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ಟೀಚರ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಮ್ಯಾನಿಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾನು ಟೀಚರ್ ಇವರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಮ್ಯಾನಿಗೆ. ಓಕೆ, ಸಿ ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. So many vehicles are moving. How shall we cross the road? So one of the student, if 4 students ಅಲ್ಲಿ, okay, if 4 student ಅಲ್ಲಿ one of the student is asking one more question. ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಏನಿದು ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ. ಸೋ ಮೆನಿ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್, ಹೌ ಶಿಲ್ ವಿ ಕ್ರಾಸ್ ದ ರೋಡ್? ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಏನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ತುಂಬ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ಗಳು ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾವೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಲಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹೌ ಕುಡ್ ವಿ ಕ್ರಾಸ್ ದ ರೋಡ್? ಸೊ ಇಂಥ ಒಂದು ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ರೋಡನ್ನು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಟೀಚರ್ಸ್ ರಿಪ್ಲೈ ನೌ, ವಿ ಶುಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ದ ರೋಡ್ ಅಟ್ ಝೀಬ್ರಾ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್. ಸೊ see here dear children, teacher ಏನು ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಟೀಚರ್ ಇಸ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ದ ರೋಡ್. ಓಕೆ, ವಿ ಶುಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ದ ರೋಡ್ ಅಟ್ ಝೀಬ್ರಾ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್. ಸೊ ಟೀಚರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಾವು ರೋಡನ್ನು ಆಯ್ತಲ್ಲ ಝೀಬ್ರಾ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಮೇಲಿಂದ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಟೀಚರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಏನು ಕೇಳ್ತಾನೆ, ತುಂಬ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಅವನೇ ಹೇಗೆ ರೋಡನ್ನು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಟೀಚರ್ಸ್ ರಿಪ್ಲೈ ಏನಿರುತ್ತೆ, ವಿ ಶುಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ದ ರೋಡ್ ಅಟ್ ಝೀಬ್ರಾ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್. ನಾವು ಝೀಬ್ರಾ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಮೇಲಿಂದ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಆ ರೋಡನ್ನು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಟೀಚರ್ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ another one student is asking, sir, what is the zebra crossing, where is it? ಸೊ ಟೀಚರ್ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವಾ ವಿ ಶುಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ದ ರೋಡ್ ಅಟ್ ಝೀಬ್ರಾ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಅಂತ, ನಾವು ಝೀಬ್ರಾ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಮೇಲಿಂದ ರೋಡನ್ನು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಅವಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಏನು ಕೇಳ್ತಾನೆ,
Sir, where is the zebra crossing? What is it? ಅದು ಎಲ್ಲಿದೆ ಸರ್ ಜಿಬ್ರಾ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್? ನಾವು ಅದು ಹೇಗಿದೆ ಸರ್ ಜಿಬ್ರಾ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಅಂತ 4 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ 1 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನಿಂಗ್. ಇವಾಗ ಟೀಚರ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರಲ್ವಾ, ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಲ್ವಾ ಒಬ್ಬರು. ಸೊ ಅವನಿನ್ನೆ ಹೇಳ್ತಾ ನೋಡಿ. ಸಿ ಹಿಯರ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಮ್ಯಾನ್ಸ್ ರಿಪ್ಲೈ, ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. Traffic policeman is telling that children see there. Traffic policeman ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಝೀಬ್ರಾ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಅದು ಏನು, ಅದು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ದ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸ್ಮ್ಯಾನ್ಸ್ ರಿಪ್ಲೈ. ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಸಿ ದೇರ್, ತೋರಿಸ್ಕೊಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ದೇರ್ ಆರ್ ವೈಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಪ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಮಿಡಲ್ ಆಫ್ ದಿ ರೋಡ್. ಸೊ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸ್ಮ್ಯಾನ್ ಏನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ರೋಡಲ್ಲಿ ಇದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಏನಂತ. See there is a zebra crossing, there is a white stripes in the middle of the road. So zebra crossing ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅದು ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಐತಲ್ಲ ವೈಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಪ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಮೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಇಟ್. ವೈಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಪ್ಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ವಾ ಈ ಥರ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ, ಇಸ್ಂಟ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಇಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಝೀಬ್ರಾ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದೇರ್ ಆರ್ ವೈಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಪ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಮಿಡಲ್ ಆಫ್ ದಿ ರೋಡ್. ರೋಡಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಪ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದ ಸ್ಟ್ರೈಪ್ಸ್ ಆನ್ ಎ ಝೀಬ್ರಾ. ಸೊ ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್, ಅದು ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ವೈಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಪ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಝೀಬ್ರಾ. ಅದು ಝೀಬ್ರಾ ಅನಿಮಲ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಇಟ್. ಸೊ ಅದು ಝೀಬ್ರಾ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ವೈಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಪ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೋ ಅದೇ ಥರ ಸೇಮು ಅಲ್ಲಿ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಐತಲ್ಲ ವೈಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಪ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದು ಝೀಬ್ರಾ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಝೀಬ್ರಾ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್. ಯಾಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಝೀಬ್ರಾ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಝೀಬ್ರಾ ಮೇಲೆ ವೈಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಪ್ ಹೇಗಿರ್ತಾವೋ ಅದೇ ಥರ ಸೇಮ್ ಅದು ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ವೈಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಪ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಝೀಬ್ರಾ ಮೇಲೆ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದಕ್ಕೆ ನೇಮ್ ಅದೇ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು, ಝೀಬ್ರಾ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ವೈಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಪ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಮಿಡಲ್ ಆಫ್ ದಿ ರೋಡ್. ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಝೀಬ್ರಾ ಕ್ರಾಸಿಂಗನ್ನು? ಮಿಡಲ್ ಆಫ್ ದಿ ರೋಡು ವೈಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಪ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಝೀಬ್ರಾ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದಲ್ವಾ. Let's see some more. And pedestrians, people who walk on foot, should cross the road only at zebra crossing. So see here, another one new word is there for you, that is pedestrians. So pedestrians means some people who walk on the foot. So ಕಾಲಿಂದ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ರೋಡಲ್ಲಿ, ಅವರಿಗೆ ಪೆಡೆಸ್ಟ್ರಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. It is new word for you, you must remember it. Okay, so pedestrians means people who walk on foot. ಓಕೆ, ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಜನರಿಗೆ, ಈಗ ರೋಡಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಲ್ಲ ಅಂಥ ಜನರಿಗೆ ನಾವು ಪೆಡೆಸ್ಟ್ರಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿ ಹಿಯರ್, ಪೆಡೆಸ್ಟ್ರಿಯನ್ ಶುಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ದ ರೋಡ್ ಓನ್ಲಿ ಅಟ್ ಝೀಬ್ರಾ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್. ಸೊ ಯಾರೆಲ್ಲ ರೋಡ್ ಹತ್ರ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ರೋಡನ್ನು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದೇ ಮಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಸ್, ಪೆಡೆಸ್ಟ್ರಿಯನ್ಸ್ people who are walking on foot. Okay, they must have to cross the road on zebra crossing. Okay, so idu traffic policeman explain ಮಾಡ್ತಿರೋದಲ್ವಾ, isn't it children? So pedestrian must cross the road at zebra crossing. So ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಜನರು ರೋಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಝೀಬ್ರಾ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಮುಖಾಂತರನೇ ಅವರು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ತುಂಬ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. So, in the meanwhile, Neeraj saw the signal light. So, meanwhile, another one new word. Meanwhile means during that time. Okay. So, ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಮ್ಯಾನು ಚಿಲ್ಡ್ರನಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಆ ಟೈಮ್ ಮೀನ್ವೈಲ್. ಓಕೆ, ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಟ್ ಟೈಮ್. ಮೀನ್ವೈಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನಲ್ಲಿ, ಆ ಒಂದು ಮಾತುಕತೆ ಮಧ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಟೈಮ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ವೈಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಇನ್ ದ ಮೀನ್ವೈಲ್, ಆ ಮಾತಾಡ್ತಿರುವಂತಹ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ನೀರಜ್, ಡ್ಯೂ ರಿಮೆಂಬರ್ ನೀರಜ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇರ್, 4 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದಾರಲ್ವಾ. ಸೊ ನೀರಜ್ ಈಗ, ಓಕೆ, ನೀರಜ್ ಸಾ ದ ಸಿಗ್ನಲ್ ಲೈಟ್. ಸೊ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀರಜ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಹಿ ಸಾ ದ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಲೈಟ್ಸ್. ಅವನು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಲೈಟ್ಸನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೆ, ಸಿಗ್ನಲ್ ಲೈಟ್ಸ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಇಟ್.
ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿದಿರಲ್ವಾ? ಎಸ್. ಸೊ ನೀರಜ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಲೈಟ್ಸನ್ನು ನೋಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ನೋಡೋಣ ನೀರಜ್ಜಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ, ಅವನೇನಾದರೂ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. So Neeraj is asking, sir, red light is on there. Neeraj's question is, red light is on there. All the vehicles halt. Why? So see here, another one new word is there. Halt. Halt means stop. Okay. So Neeraj's question, sir, red light is on there. Signal ಓಡ್ಕೊಂತ ಸರಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನೀರಜ್ ಅಲ್ವಾ? ಸರ್, ರೆಡ್ ಲೈಟ್ ಇಸ್ ಆನ್ ದೇರ್. All the vehicles are halt. All the vehicles are stop. Why? So Neeraj's question, red light ಆನ್ ತಕ್ಷಣನೇ ಸಿಗ್ನಲಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರೋಂತಹ ಎಲ್ಲ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಹಾಲ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ವೈ? ಯಾಕೆ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀರಜಿನ ಡೌಟ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಸಿ. That is the signal light. Okay, teacher is explaining. So remember, teacher is also there, isn't? So teacher's explanation is, see, that is the signal light. Generally, we find it in the circles where roads meet. So ನೀರಜ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ರಿಪ್ಲೈ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಲೈಟ್. ಸೊ ಅದು ಸಿಗ್ನಲ್ ಲೈಟ್, ಅದು ನೀನೇನು ನೋಡ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ರೆಡ್ ಲೈಟ್ ಬ್ಲಿಂಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ದಟ್ ಈಸ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಲೈಟ್. ಜನರಲಿ ವಿ ಫೈಂಡ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ಸರ್ಕಲ್ ವೇರ್ ರೋಡ್ಸ್ ಮೀಟ್. ಸೊ ನೀವು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಲೈಟ್ಸ್ನ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀರಾ? ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀರಾ ನೀವು? ಸಿಗ್ನಲ್ ಲೈಟ್ಸನ್ನು ಯೂಶ್ವಲಿ ಸರ್ಕಲಿನ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀರಲ್ಲ, ಸರ್ಕಲ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ. ಸರ್ಕಲ್ ಅದೆಂಥ ಪ್ಲೇಸು? ವೇರ್ 4 roads meet ಅಲ್ವಾ? 4 ದಾರಿಗಳು ಮೀಟ್ ಆಗುವಂತಹ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ನಾವು ಸರ್ಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಲ್ವಾ? isn't it children? ಸೊ ಆ ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಇನ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ಸರ್ಕಲಲ್ಲಿ ನಾವು ಥರ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಲೈಟ್ಸನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ಸಿಗ್ನಲ್ ಲೈಟ್ಸನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ಸೊ where we see the signal lights, we see the signal lights in circles. Understood? So let's see some more about this story. So next, there are same Neeraj is continue asking questions related to that signal lights. Okay, so Neeraj is asking one more question. There are red, green and yellow lights in the signal light. Why? So Neeraj, one more questions. There are in that signal lights we can see red, green and yellow light. Why it is like that? ಹೇಗೆ ಯಾಕೆ ನಾವು ಆ 3 ಕಲರ್ಸನ್ನು ಆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಲೈಟಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀರಜಿನ ಇದೊಂದು ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, ದ ಸ್ಟೋರಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಲೆಟ್ ಸಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ನಾವು. ನೋಡೋಣ ಈಗ ಟೀಚರ್ ಆನ್ಸರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸಿ, ದೀಸ್ ಲೈಟ್ಸ್. ಸೊ ಟೀಚರ್ ಆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಲೈಟ್ಸನ್ನ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. These lights give specific instructions to the movement of vehicles. So teacher is telling that these lights give specific instructions to the movement of vehicles. So ಯಾಕೆ 3 lights ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಅದು ಯಾಕೆ ಹಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದಟ್ ಲೈಟ್ಸ್, ದಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಲೈಟ್ಸ್, ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲೈಟು ಕೂಡ ಅದು ಇರ್ತಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಟು ದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್. ಅದು ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾವಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಟೀಚರ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆ ಲೈಟ್, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲೈಟು ಕೂಡ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರೋಂತಹ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ಗೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಟೀಚರ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಲೈಟ್ಸಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲೈಟು ಕೂಡ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರೋಂತಹ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ಗೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ನೋಡೋಣ 3 ಲೈಟ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಸಿ ಹಿಯರ್, there are, I want to write this. So teacher is explaining that so red light indicates to stop, yellow light indicates to get ready, and green light indicates to move. So
Teacher is telling that, isn't it? Teacher is explaining that each light, ಆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು 3 lights ಕೂಡ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ಗೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಆ 3 lights ಯಾವುದು? ರೆಡ್, ಯೆಲ್ಲೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೀನ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಇಟ್. ನೋಡಿದಿರಲ್ವಾ ನೀವು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಲೈಟ್ಸ್ 3 ಕಲರ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇಸೆಂಟ್ ಯಾವುದದು? ರೆಡ್, ಯೆಲ್ಲೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೀನ್. ಇಸೆಂಟ್. ಸೊ ಆ 3 ಕಲರ್ಸ್ ಕೂಡ ಆನ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ, ಬ್ಲಿಂಕ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ನಮಗೆ ಏನು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ? ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ಗೆ ಏನನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ? ಅದು ಏನು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ರೆಡ್ ಲೈಟ್ ಆನ್ ಆದ ತಕ್ಷಣವೇ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಮೂವಿಂಗ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಾಪ್. ಓಕೆ, ರೆಡ್ ಲೈಟ್ ಆನ್ ಆದ ತಕ್ಷಣವೇ ಅದು ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರೋಂತಹ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ಗೆ ಏನನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ? ಏನು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ದೆಮ್ ಟು ಸ್ಟಾಪ್. ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರೋ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ಗೆ ಅದು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗೋದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಲೈಟ್, ಓಕೆ, ಯೆಲ್ಲೋ ಲೈಟ್ ಆನ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಏನು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಮೂವಿಂಗ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ಗೆ ಏನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ? ಗೆಟ್ ರೆಡಿ. ಓಕೆ, ಗೆಟ್ ರೆಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಮೂವ್ ಆಗೋದನ್ನು ಅವ್ರು ಇನ್ನೂ ಯೆಲ್ಲೋ ಲೈಟ್ ತೋರಿಸೋದಿಲ್ಲ, ರೆಡಿ ಆಗಿರ್ರಿ ಮೂವ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯೆಲ್ಲೋ ಲೈಟ್ ಬ್ಲಿಂಕ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಏನದು ಏನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ? ಅದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನು ಸೂಚನೆ ಕೊಡುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ದೆಮ್ ಟು ಗೆಟ್ ರೆಡಿ. ಓಕೆ, ರೆಡಿ ಆಗಿರ್ರಿ ಮೂವ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಗ್ರೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಲೈನ್ ಆನ್ ಆದ ತಕ್ಷಣವೇ ಎಲ್ಲ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಮೂವ್ ಆಗಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೊ ಟೀಚರ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? red light indicates to stop vehicles. Okay, yellow line means it instructs the vehicles to get ready, and green line instruct them to move. So move ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಅದು instruct ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. So I think you understood. Let's see next. Come to the page number 131. See here. In the meanwhile means during that time, ಆ ಒಂದು ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಯೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಇನ್ ದ ಮೀನ್ ವೈಲ್ ರೆಡ್ ಲೈಟ್ ವಾಸ್ ಆನ್. ಓಕೆ, ಅವ್ರು ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ರೆಡ್ ಲೈಟ್ ಆನ್ ಆಯಿತು. ದ ವೆಹಿಕಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ಡ್ ಆಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು. ರೆಡ್ ಲೈಟ್ ಆನ್ ಮೀನ್ಸ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ಸ್ ಟು ಸ್ಟಾಪ್. ಓಕೆ, ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಎ ರೋಡ್ ವೇರ್ ದ ಟೀಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ರಾಸ್ ದ ರೋಡ್. ಸೊ ಈಗ ಎಲ್ಲ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಏನಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಹಾಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. So one of the student is asking, see, sir, red light is on, vehicles are not moving. Okay, so red light on means vehicles are all stop, isn't? So vehicle stop agide, ಯಾವ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಒಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟು ಏನು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾ ನೋಡ್ರಿ, ಸರ್ ರೆಡ್ ಲೈಟ್ ಈಸ್ on, vehicles are not moving, shall we cross the road through zebra crossing? So student is asking very curiosity, ತುಂಬ ಕ್ಯೂರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಸರ್ ರೆಡ್ ಲೈಟ್ ಈಸ್ ಆನ್, ಶೆಲ್ ವಿ ಕ್ರಾಸ್ ದ ರೋಡ್ ಥ್ರೂ ಝೀಬ್ರಾ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್? ಝೀಬ್ರಾ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ರೋಡನ್ನು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡೋಣ. ರೆಡ್ ಲೈಟ್ ಆನ್ ಆಗಿದೆ, ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಯಾವ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ನಾವು ಝೀಬ್ರಾ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಮುಖಾಂತರ ರೋಡನ್ನು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಟೀಚರ್ಸ್ ರಿಪ್ಲೈ ನಾವು. Let's see some more information. Stop. So teacher is not allowing to cross the road. Teacher ಇನ್ನೂ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಲೌ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ರೋಡನ್ನು. ಓಕೆ, ಏನಿದೆ ನೋಡಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್. ಸ್ಟಾಪ್. We should not cross the road when the red light is on. Another signal light is there for pedestrians to cross the road. Look there, the green light is on. Now we can cross the road at zebra cross. So see here dear children. Student is asking that, sir red light is on, shall we cross the road through zebra crossing? Teacher is telling that, stop, we can't cross the road now. ಇವಾಗೆ ಬೇಡ ನಾವು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡೋದು, ವೇಟ್ ಮಾಡಿ. See, there is another one light is there for pedestrian. Pedestrian means people who are walking on a foot, isn't? So ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಜನರಿಗೆ, ರೋಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಲೈಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದು ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಲೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಐತಲ್ಲ ಒಂದು ಸಿಂಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವ ಸಿಂಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಮ್ಯಾನ್ ವಾಕ್ ಆಗ್ತಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಿಂಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ ಗ್ರೀನ್ ಲೈಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಪೆಡೆಸ್ಟ್ರಿಯನ್ಸ್. ಅದು ಐತಲ್ಲ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಒಂದು ಲೈಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸಿಗ್ನಲ್ ಲೈಟ್ಸಲ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಅದು ಆ ಲೈಟ್ ಒಳಗಡೆ ನೀವೇನು ನೋಡ್ತೀರಾ, ಒಂದು ಮ್ಯಾನು ವಾಕ್ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತಹ ಸಿಂಬಲನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಾ, ಅದು ಗ್ರೀನ್ ಕಲರಲ್ಲಿ ಬ್ಲಿಂಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದು ಬ್ಲಿಂಕ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು, ಪೆಡೆಸ್ಟ್ರಿಯನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರಾಸ್ ದ ರೋಡ್. ಅದು ಆನ್ ಆದ ತಕ್ಷಣವೇ ಪೆಡೆಸ್ಟ್ರಿಯನ್ ಐತಲ್ಲ ಮೀನ್ಸ್ ಜನರು ಐತಲ್ಲ ರೋಡನ್ನು ಝೀಬ್ರಾ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಮುಖಾಂತರ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿ ಹೋಗಬಹುದು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಟೀಚರ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ,
ರೆಡ್ ಲೈಟ್ ಆನ್ ಆಗಿದೆ, ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ನಾವಿವಾಗ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ, ನೋಡು ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ಲೈಟಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಲೈಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಲೈಟಲ್ಲಿ ಅದು ಪೆಡೆಸ್ಟ್ರಿಯನ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ಇರೋದದು, ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರೋಂತಹ ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಆ ಪೆಡೆಸ್ಟ್ರಿಯನ್ ಲೈಟ್ ಅದು ಒಂದು ಗ್ರೀನ್ ಲೈಟು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಇರೋದು. ನಾವು ಐತಲ್ಲ ಅದು ಆನ್ ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ಝೀಬ್ರಾ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಮುಖಾಂತರ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಟೀಚರು ಸ್ಟೂಡೆಂಟಿಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್? ಸೊ ಪೆಡೆಸ್ಟ್ರಿಯನ್ ಲೈಟ್ ಆನ್ ಆದಮೇಲೆ ಥ್ರೂ ಝೀಬ್ರಾ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಮುಖಾಂತರ ರೋಡನ್ನು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್? ಸೊ ಸಿ some more. They crossed the road at zebra crossing. So finally ಎಲ್ಲ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ರೂಲ್ಸನ್ನು ಅವರು ಕಲಿತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಲೈಟ್ಸಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿ ರೋಡನ್ನು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೇಗೆ ರೋಡನ್ನು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಲೈಟ್ ಆನ್ ಆದಮೇಲೆ ಪೆಡೆಸ್ಟ್ರಿಯನ್ ಪೀಪಲ್ ಪೆಡೆಸ್ಟ್ರಿಯನ್ ರೋಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಫೈನಲಿ ದೇ ಕ್ರಾಸ್ ದ ರೋಡ್ ಥ್ರೂ ಝೀಬ್ರಾ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫೈನಲಿ ಟೀಚರ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೂಡೆಂಟು ಝೀಬ್ರಾ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಮುಖಾಂತರ ರೋಡನ್ನು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಒನ್ ಮೋರ್. ಸರ್, ವೈ ಡು ವಿ ನೀಡ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಲೈಟ್ಸ್? ಸೊ ಒನ್ ಮೋರ್ ಕ್ವೆಶನ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಸೇಮ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಡೌಟ್ ಇರ್ಬೋದು. ಈಗ ಈ ಫೋರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಇದು ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಒನ್ ಮೋರ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಇಸ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಒನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಸರ್, ಸಿ ದ ಕ್ವೆಶನ್ ಇಸ್, ಸರ್, ವೈ ಡು ವಿ ನೀಡ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಲೈಟ್ಸ್? ಸೊ ಸರ್ ಏನು ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟು, ವೈ ಡು ವಿ ನೀಡ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಲೈಟ್ಸ್? ನಮಗೆ ಯಾಕದು ಸಿಗ್ನಲ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಬೇಕು? ಏನದ್ರದ್ದು ಯೂಸಸ್, ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನು, ಅದು ನಮಗೆ ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಇದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಏನದ್ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಇದೆ, ವೈ ಡು ವಿ ನೀಡ್, ಅದು ನಮಗೆ ಯಾಕೆ ಬೇಕು, ನೀಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟು ಟೀಚರಿಗೆ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಓಕೆ, ಸಿ ದ ಟೀಚರ್ಸ್ ರಿಪ್ಲೈ ನಾವು. ಟೀಚರಿಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನೋಡಿ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅಂತ. ಸಿ ಹಿಯರ್, ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಲೈಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ or between the vehicles and pedestrians and for the safe movement of vehicles and people. So see here dear children, ಸೊ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಟು ಅಸ್. ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ಅದು. ಯಾಕೆ ನಮಗೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಸಿ ಹಿಯರ್, ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಲೈಟ್ಸ್ ತುಂಬ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವೆಹಿಕಲಿಗೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಲೈಟ್ಸಿಂದ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ವೆಹಿಕಲ್ಸಿಂದ ಪೀಪಲ್ಗೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪಿಂದ ವೆಹಿಕಲಿಂದ ಪೆಡೆಸ್ಟ್ರಿಯನ್ಸಿಗೂ ಕೂಡ ಯಾವ ತೊಂದರೆನೂ ಆಗೋದೆ, ಯಾವ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟೂ ಕೂಡ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಇದು ಅಲ್ವಾ. ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಂಥ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೋದು? ವೆಹಿಕಲಿಗೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ವೆಹಿಕಲಿಂದ ಪೆಡೆಸ್ಟ್ರಿಯನ್ ಪೀಪಲ್ಗೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದು ಇದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಸ್ಂಟ್ ಇಟ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? ಎಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್, ಫಾರ್ ದ ಸೇಫ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೀಪಲ್. ಸೊ ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಸೇಫಾಗಿ ಮೂವ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಲೈಟ್ಸ್ ತುಂಬ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೇಫ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್. ಸೊ ವಿ ಶುಡ್ ನೀಡ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಟು ಪೀಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಸೇಫ್ ಮೂಮೆಂಟಿಗೆ, ಸೇಫಾಗಿ ಮೂವ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ, ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಇರಲಿ ಪೀಪಲ್ ಇರಲಿ, ಸೇಫಾಗಿ ಮೂವ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಲೈಟ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ಫುಲ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಜನರಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ in this story. ಸೊ ತುಂಬ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಈ ಸ್ಟೋರಿಯನ್ನು ನೀವು ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ತುಂಬ ಗಮನ ಇಟ್ಟು ಕೇಳಿದರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫೈನಲಿ ಆ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಫೆಲ್ಟ್ ಹ್ಯಾಪಿ ನೋವಿಂಗ್ ದ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಂಟ್ ಟು ದ ಸ್ಕೂಲ್. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಸವಿತಾ, ನೀರಜ್, ಮೇರಿ ಆ್ಯಂಡ್ Fatima. Savita, Fatima, Neeraj and Mary, they felt very happy to know about traffic rules. So traffic in ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ, ಟ್ರಾಫಿಕ್ ರೂಲ್ಸ್ ಇನ್ ಬಗ್ಗೆ, ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಇನ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ಅವರು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲಿ ದೇ ವೆಂಟ್ ಟು ದೇರ್
ಸ್ಕೂಲ್. ಸೊ ಅದು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಖುಷಿ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಆಯ್ತಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ. ಸೊ here there are some as the following related to this story. Okay, I will continue this story in the next period. Thank you for the class. See you in the next period.